اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ میری آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھی، میرے کان جو الفاظ سن رہے تھے، میرا دل و دماغ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ میں اپنی حواس کھو رہی تھی۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بی اے تک تعلیم مکمل ہوتے ہی میری والدہ کو میری شادی کی فکر لگ گئی اور میرا غیروں میں رشتہ کر دیا۔ وہ کہنے کو تو غیر تھے مگر اپنوں سے بھی زیادہ اپنے نکلے۔ ہماری طرف سے شادی کے حوالے سے کوئی خاص تیاری نہ تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ میری یتیمی تھی۔ کہنے کو تو 3 بھائی بھی تھے مگر وہ صرف اتنا کماتے جتنا وہ اپنی بیوی بچے کو کھلا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے شاید میری والدہ کو میری شادی کی فکر زیادہ تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی، جتنی جلدی تیرا فرض ادا کر دوں گی اتنا ہی اچھا ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، جانے میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ہماری طرف سے شادی کی تمام رسومات نہایت سادگی سے ادا کرنا تھی، جبکہ دوسری طرف سے انہوں نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی۔ شادی سے 1 ہفتہ قبل وہ جب میرا سامان لینے آئے تو میری ساس مجھے مہندی کا جوڑا اور چوڑیاں بھی دے کر گئی۔ جس روز مجھے مہندی کا جوڑا ملا اسی روز عمر نے مجھے کال کی۔ اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی اور سلام لیتے ہی مہندی کے جوڑے کے بارے میں پوچھنے لگا، یہ پوچھتے ہوئے کہ تمہیں میری چوائس کیسی لگی، امید ہے تمہیں جوڑا پسند آیا ہوگا۔ اگرچہ وہ ہماری پہلی بار بات ہو رہی تھی مگر اس سے بات کرتے وقت مجھے شرم بھی آ رہی تھی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ یوں شادی سے 1 ہفتہ قبل ہم لگاتار روزانہ ہی فون پر بات کرتے رہے۔ شادی کی تمام رسومات بہت اچھے سے ادا ہوئیں۔ عمر جب بارات لے کر آیا تو میری سب سہیلیاں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ عمر خوبصورت ہی اتنا تھا۔ وہ عمر کو دیکھتے ہی میرے قریب آ کر مجھ سے کہنے لگی، نصیب ہو تو تمہارے جیسا، اتنا خوبصورت شوہر کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی موٹا، کوئی سانولا اور کوئی گنجا ملتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور میں بھی بڑے فخر سے مسکرانے لگی۔ اس روز میں نے ابھی عمر کو نہیں دیکھا تھا مگر میں نے اپنی سہیلیوں کی نظروں سے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ جس طرح اس کی تعریف کر رہی تھی گویا وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت دل میں عجیب سی خوشی اور خوف بھی تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کے ساتھ رہوں گی۔ 1 ہفتے میں عمر نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے وہ اب ساری عمر نبھائے گا اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میکے کا دکھ بھول جاؤں گی۔ خوف اس بات کا تھا زندگی میں آنے والی خوشیوں کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ جس انسان کو خوشی کبھی کبھار ہی ملے اسے وہ خوشی بھی کہاں راس آتی ہے۔ وہ اس خوشی کو محسوس کم کرتا ہے اور اس خوشی میں غم کو زیادہ تلاش کرتا ہے۔ شاید اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس خوشی اور خوف کی کیفیت میں میری رخصتی ہو گئی۔ میں کمرے میں عمر کی سیج پر بیٹھی سج سنور کر گھونگھٹ کیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ عمر کے ساتھ اس کے بڑے بھائی کی بھی شادی ہوئی تھی۔ یوں ہم ایک ساتھ 2 دلہنیں اس گھر میں گئیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنا ہر چاؤ شادی میں پورا کیا، کیونکہ گھر کے اب وہی آخری 2 بچے رہ گئے تھے۔ باقی تمام بچوں کی میرے ساس اور سسر نے شادی کر دی تھی۔ میری 3 نندیں اور 2 جیٹھ بھی تھے۔ جو ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں تھوڑی دیر میں ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور عمر کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ جو ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اس کو دیکھتی ہی حیران ہو گئی۔ تبھی مجھے میری سہیلیوں کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگی، کیونکہ عمر واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ آج میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ عمر کی خوبصورتی سب کو اس لیے زیادہ بڑھ کر لگ رہی تھی
کیونکہ وہ اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے الگ تھا، رنگ میں صاف اور نقش و نگار میں کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں جو چیزیں انسان کی قسمت میں نہیں ہوتی وہ ہمیشہ خوبصورت اور چمکدار ہی ہوتی ہیں، اس لیے اس کا حسن ہر ایک آنکھ میں چمک رہا تھا۔ اگلی صبح ولیمے کی رسم بھی بہت اچھے سے ادا ہوئی۔ عمر بہت ہی اچھا تھا، اس نے مجھے منہ دکھائی میں ایک سونے کی انگوٹھی دی۔ میں نے جب اپنی جٹھانی کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی مجھے بہت ہوشیار سی لگی، کیونکہ وہ بہت ہی عجیب نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ بھی میری طرح وہاں پر نئی نویلی دلہن تھی، مگر اس کے تیور کچھ الگ ہی لگ رہے تھے۔ وہ مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تیکھی نظروں سے آر پار کر رہی تھی، شاید وہ اپنے مقابلے میں مجھے دیکھ رہی تھی، جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ خیر، ولیمہ ختم ہوتے ہی جب میں عمر کے ساتھ اپنے میکے آئی تو سبھی بہت خوش تھے۔ میری سہیلیاں پھر سے عمر کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر آئیں۔ وہ سچ میں ہی جیسے میرے شوہر پر لٹو ہو چکی تھی، وہ مجھے بار بار پھر سے چھیڑنے لگیں۔ ویسے یہ جو سہیلیاں ہوتی ہیں نا، انسان کے پیار کو اپنی باتوں سے اور بڑھا دیتی ہیں۔ ہم ایک رات میرے میکے میں رکے اور اگلی صبح ہی میرے سسرال والے ہمیں لینے آ گئے۔ خوشی خوشی میں اور عمر جب اپنے گھر میں پہنچے تو وہاں پر میرے جیٹھ اور جٹھانی بھی آ چکے تھے۔ میری ساس نے ہم دیورانی اور جٹھانی کے کپڑے بالکل ایک جیسے ہی بری میں بنائے تھے تاکہ دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ہاں، البتہ رنگ میں فرق ضرور تھا۔ میں اور عمر ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ میری والدہ مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کر دیا۔ لیکن چند ہی دنوں میں ہماری خوشی کو نظر لگ گئی۔ ابھی شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک سے شام کے وقت عمر بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ یوں اچانک سے وہ بے ہوش ہوا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ میرے پاس ہی بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے چیخنے پر گھر میں باقی افراد بھی ہمارے کمرے میں آ گئے اور یوں عمر کو بے ہوش پا کر سبھی رونے لگے، اور پھر میرے جیٹھ اور سسر نے جلدی سے عمر کو اٹھایا اور اسے ہوش میں لانے لگے۔ اس کے چہرے پر کوئی پانی چھڑکتا تو کوئی اس کے پیروں کے تلوے ملتا، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے وہ عمر کو لے کر بائک پر ہی اسے بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرا سسرال چونکہ شہر میں ہی تھا، اس لیے وہ عمر کو لے کر جلدی سے ہسپتال پہنچ گئے۔ ہم سب گھر میں بہت پریشان تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب میرے جیٹھ نے کال کی تو بتایا کہ عمر کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے جسم میں دوبارہ سے جان لوٹ آئی ہو۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ عمر کو گھر میں لے آئے۔ عمر کے گھر میں آتے ہی میری ساس جلدی سے آگے بڑھ کر عمر کے گلے لگتے ہی بلند آواز میں رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہنے لگی، میرے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی، ہائے میرا ہنستا کھیلتا بیٹا۔ جبکہ میں اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی عمر کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایک تو نئی محبت اور اوپر سے نکاح کے بندھن میں بننے کے بعد ہونے والی محبت بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، بھلے وہ ایک دن کی ہو یا کئی سالوں کی۔ اور شادی کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑھ کر اس کا شوہر ہی تو ہوتا ہے، جس کے دم سے اس کے چہرے پر رونق رہتی ہے اور اس کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں۔ جب عمر نے میری طرف دیکھا تو وہیں کھڑا مجھ سے کہنے لگا، پگلی تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی میں بھاگی چلی آئی اور جانے مجھے تب کیا ہوا، میں اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمر کو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمر نے چونکہ دوائی لی ہوئی تھی اس لیے وہ رات کو جلدی سو گیا، جبکہ میں ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ بار بار اٹھ کر عمر کی طرف دیکھتی کہ عمر ٹھیک سے سویا ہے یا نہیں۔ صبح ہوتے ہی میں نے بڑی بے چینی سے عمر کو اٹھایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ دیر سو سکے۔ میں اسے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ عمر کے ساتھ بتائے ہوئے پل جانے کیوں اتنی تیزی سے گزر رہے تھے۔ میری آواز دینے پر عمر جاگ گیا اور مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، میرا اعتبار کرو میں ابھی زندہ ہوں۔
یہ لفظ سنتے ہی میں اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، عمر آپ کو اللہ کی قسم آئندہ سے ایسی کبھی بھی کوئی بات مت کرنا، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جانتے ہیں میری جان آپ میں بستی ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر ہی جاؤں گی۔ عمر مسکرا کر مجھ سے کہنے لگا، مرے تمہارے دشمن، تم تو میری بھولی سی پیاری سی بیوی ہو۔ اس روز میں ایک پل کے لیے بھی عمر سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ اس روز عمر بالکل ٹھیک تھے، مگر میرا دل بہت بے چین تھا۔ رات کو سونے سے پہلے عمر نے مجھ سے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر میں نے عمر سے پوچھا، آپ کو یہ سر درد پہلے بھی ہوتا تھا؟ پرسوں آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ یوں اچانک سے آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ میرے سوالات پر عمر نے صرف ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا، مجھے پہلے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ یہ کہتے کہتے عمر سر کے درد سے کراہنے لگا اور مجھے اپنی درد بھری آواز سے کہنے لگا، میرے سر میں بہت درد ہے، روبینہ میرا سر دبا دو، بلکہ تم ایسا کرو میرا بلڈ پریشر چیک کرو۔ یہ کہتے ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ میں اس کو پھر سے بے ہوش ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے حواس کھونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کمرے میں سے دیوانوں کی طرح باہر بھاگی اور اپنی ساس کو پکارنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ عمر کو پھر سے کچھ ہو گیا ہے۔ میرے شور مچانے پر پھر سے سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ عمر آج بھی اسی حالت میں ہی تھا۔ اس بار عمر کو وہ بڑے ہسپتال میں لے کر گئے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ میں بھی عمر کے ساتھ جاؤں گی، مگر کسی نے بھی میری نہ سنی۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی، تمہارا ڈولا وہ کہاں لے کر جائیں گے؟ رات کا وقت ہے اور ویسے بھی یہ مردوں کا کام ہے۔ میری ساس نے اس روز مجھے بہت ہی بری طرح سے جھڑکا تھا۔ میں تو پہلے ہی عمر کی حالت کو دیکھ کر بہت ٹوٹ گئی تھی۔ ساس کی یوں جھڑکنے پر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، سر تکیے پر رکھے آنسو بہانے لگی۔ میں نے اپنی والدہ کو عمر کی حالت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میری والدہ پہلے ہی غموں کی ماری تھی۔ وہ تو شروع سے ہی مجھ سے ہمیشہ یہی کہتی تھی، اللہ تمہاری قسمت میری جیسی نہ لکھے۔ میری والدہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی پھر سے جیٹھ کا فون آیا اور اس نے بتایا عمر ہوش میں آ چکا ہے، مگر اس بار ڈاکٹر نے عمر کے ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ عمر کے تمام ٹیسٹ جلد از جلد کروائے جائیں، اس لیے ہمیں آنے میں دیر ہو جائے گی۔ مجھے عمر کے بارے میں بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے اپنی امی کو فون کال کر دی، یہ سوچتے ہوئے اب عمر کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے امی کو بتانا بھی ضروری ہے، پھر سسرال والے کہیں گے اس کے میکے سے کوئی بھی عمر کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں نے اپنی امی کو کال کی تو میری والدہ میری بات سنتے ہی رونے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تمہاری قسمت میرے جیسی نہ لکھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے جب عمر کو لے کر میرا جیٹھ اور سسر گھر میں آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ میں نے بہت بے چین ہوتے ہوئے جب ان سے رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے رپورٹس 1-2 دن میں ملیں گی، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خطرے کی بات ہے۔ یہ سنتے ہی میری نئی نویلی جٹھانی منہ بناتے ہوئے میری ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کچھ لوگوں کے قدم بہت ہی منحوس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کی بھی قسمت میں آنے والی خوشیاں منہ موڑ لیتی ہیں۔ شاید اس کا دل بہت جلا تھا ہمارے دکھ کو دیکھ کر، اس وجہ سے نہیں کہ وہ عمر کی تکلیف یا میری پریشانی پر دکھ کر رہی تھی، اس وجہ سے کہ اس کی جو ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور کئی ارمان تھے جیسے ہر نئی نویلی دلہن کے ہوتے ہیں۔ ارمان تو میرے بھی تھے، مگر اللہ کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ اگلے ہی روز میری والدہ آ گئی، وہ عمر کو دیکھ کر روتی رہی اور باتوں ہی باتوں میں میری ساس نے میری والدہ کو میرے حوالے سے منحوس کہتے ہوئے بہت باتیں سنائیں۔ یوں میری والدہ ان کی باتیں سن کر بوجھل دل لیے وہاں سے چلی گئی۔ وہ 1-2 دن میں نے بہت مشکل سے گزارا اور ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتی رہی عمر کی رپورٹس بالکل ٹھیک آ جائیں۔ رپورٹس کے آتے ہی سب گھر والوں پہ جیسے آسمان گر پڑا۔ رپورٹس کے مطابق عمر کو برین ٹیومر تھا۔ میں ان رپورٹس کو پڑھتے ہی اپنے آپ کو عمر کی بیماری کی ذمہ دار سمجھنے لگی، کیونکہ شادی سے پہلے عمر بالکل ٹھیک تھا اور ایک دم سے عمر کو برین ٹیومر ہو گیا۔
वो भी 3rd स्टेज में था। उमर की हालत दिन ब दिन गैर होती गई। यूं तो घर वालों ने उसे एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाया, मगर हर बार नाउम्मीद होकर लौटते। फिर एक डॉक्टर ने थोड़ी उम्मीद दिखाई और उसने कहा कि ऑपरेशन के बाद उसका ट्यूमर निकाल दिया जाएगा। इस तरह उमर की रसौली तो निकल जाएगी, मगर इस ऑपरेशन के नतीजे में हो सकता है कि उमर की बीनाई चली जाए, याददाश्त में भी मसला हो सकता है। इसके अलावा जिस्म का कोई हिस्सा भी मफलूज हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग का मसला है और ऑपरेशन करते वक्त कोई भी मसला दरपेश आ सकता है। कहने का मकसद ये है, ये ऑपरेशन नहायत ही नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं। यूं ही उमर को डॉक्टरों के पास लेकर फिरते फिरते 2 महीने गुजर गए। जिस रोज उमर का ऑपरेशन था उस रोज मेरी तबीयत बहुत ही बोझल थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में शदीद दर्द था और थकावट भी बहुत महसूस हो रही थी। पहले मैं समझी शायद ये टेंशन लेने की वजह से हो रहा है, मगर उसी शाम मुझे कै आने लगी और मुझे शक हुआ कि शायद मैं उम्मीद से हूँ। तब हालात ऐसे थे मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही। उमर का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर उसको होश नहीं आया था। जब उसको होश आया तो वो सही से बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया, आप खुशकिस्मत हैं, उमर का ऑपरेशन ठीक हो गया है, मगर मुकम्मल ठीक होने में इसको बहुत वक्त लगेगा। आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा। 1 हफ्ते तक उमर अस्पताल में ही एडमिट रहा। उसके बाद जब उसकी कुछ तबीयत संभली तो उसको घर में लेकर आए। जिस रोज उमर घर में आया, कमरे में मुझे अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रख सका। मैंने तुमसे कितने वादे किए थे, मगर मैं अपना किया हुआ एक वादा भी नहीं निभा पाया। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मुझे उसकी ये बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था। फिर मैंने तब अपने आप को मजबूत किया, अगर मैं इसके सामने रो पड़ी तो ये हिम्मत हार बैठेगा, और वैसे भी वो इस हालत में है, उसे परेशान करना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं मुस्कुराते हुए उमर को दिलासा देने लगी, कोई बात नहीं, जिंदगी में नशीबो फराज आते रहते हैं। फिर अगले रोज मेरी वालिदा और मेरे भाई जब उमर का पता लेने आए, जाने मेरी सास को क्या हो गया। वो मेरी अम्मी से कहने लगी, आप अपनी बेटी को अपने साथ कुछ दिन ले जाएं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने इस कदर सख्त लहजे से कहा था कि मेरी अम्मी वापस लौटकर कोई सवाल भी नहीं पूछ पाए। यानी वो मेरी अम्मी को अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई। जबकि मैं ये सुनते ही बहुत हैरान हुई, मैं उमर को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकती थी। मगर ये बात मेरे भाई ने भी सुन ली थी। वो गुस्से में आया और जबरदस्ती मुझे वहाँ से ले गया। उन्होंने मुझे उमर से एक बार भी बात नहीं करने दी। मैके में आकर मेरी रूह को कहाँ चैन आने वाला था। मैंने कई बार उमर को कॉल की, मगर उमर ने कॉल अटेंड नहीं की। वो कॉल अटेंड कर भी कैसे सकता था, क्योंकि मोबाइल इन दिनों उसने ऑफ करके रखा हुआ था। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि उमर ज्यादा देर बात ना करे, जाने उसे उन लोगों ने क्या कहा होगा। 2-3 रोज मैंने बहुत मुश्किल से अपने मैके में गुजारे और फिर अपनी वालिदा से कहने लगी, आप भाई से कहें कि मुझे उमर के पास छोड़ आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप ये सब कैसे कर सकते हैं? वो मेरा शोहर है, किसी को हक नहीं कि कोई मुझे उससे जुदा करे। मगर मेरी वालिदा अपने करख्त लहजे में मुझसे कहने लगी, तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ चुकी है और इसीलिए उसने तुम्हें इधर भेजा है ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। अगर तुम इस बीच चली गई, उमर को कुछ भी हो गया, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी वो उनका बेटा है। सभी मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि मेरी वालिदा भी। फिर मैंने मजबूर होते हुए अपने ससुर को कॉल की। पहले तो ससुर ने कॉल अटेंड नहीं की, मगर तीसरी बार कॉल करने पर उन्होंने कॉल उठाते ही कहा, अब तुम क्या चाहती हो? उमर इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही मुझे होश नहीं रहा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या पूछूं और क्या बोलूं। सिर्फ मैंने उनसे इतना बोला, ये कैसे हुआ और कब हुआ, क्योंकि मुझे अम्मी के घर में आए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। उन्होंने मेरे सवाल को सुनने के बाद कॉल काट दी और उसके बाद उन्होंने कभी भी मेरी कॉल अटेंड नहीं की। जब मैंने अपने घर में बताया तो घर में अजीब सा मातम बिछ गया। ये ऐसा मातम था जो मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों ने मनाया। यानी अब वो सब मुझे मनहूस समझने लगे।
मेरी वालिदा मुझसे कहने लगी, मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं आज फिर से बेवा हो गई। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी वालिदा को मनाया, अपने ससुराल पहुंची, जबकि मेरे भाई इस बात पर भी सख्त नाराज थे। उन्होंने हमें बताना जरूरी नहीं समझा और तुम किस मुंह से उस घर में जाओगी। मगर मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था। जब मैं अपने ससुराल वाले घर में पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था। चूंकि मैं वहां पर नई नवेली दुल्हन बनकर गई थी, इसलिए किसी हमसाये के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। खैर, मेरी वालिदा ने साथ वाले हमसायों से पूछा कि मेरे ससुराल वाले किधर गए हैं, तो उन्होंने बोला कि वो तो ये घर छोड़कर चले गए। जब मेरी वालिदा ने उमर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। दूसरे हमसायों से पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो 1 हफ्ता पहले ही किराए के मकान में आए हैं। यूं हमें ना ही उमर के बारे में कुछ मालूम हुआ और ना ही उसके घर वालों के बारे में। मेरी वालिदा मुझे कोसते हुए घर में वापस ले आई, ये कहते हुए वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, सो उन्होंने छुड़ा लिया और अब उमर इस दुनिया में नहीं रहा। तुम घर में बैठो और अपनी इद्दत पूरी करो। इद्दत क्या पूरी करनी थी, मेरी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मेरी हालत को देखते हुए मेरी भाभी मुझसे कहने लगी, कहीं तुम उम्मीद से तो नहीं? तुम्हारी हालत को देखते हुए मुझे शक हो रहा है। जबकि दूसरी भाभी बोली, हाय रब्बा, अब एक और जिम्मेदारी संभालना पड़ेगी, जबकि अभी तक ये मालूम नहीं था कि मैं उम्मीद से हूँ। खैर, उनके कहने पर मेरी वालिदा घर में एक नर्स को लेकर आई और उसने कहा कि मैं सच में उम्मीद से हूँ। बल्कि वो मुबारक देते हुए कहने लगी, खुशखबरी है। ये अल्फाज सुनते ही मुझे तो जैसे गश पड़ गए, क्योंकि उमर इस दुनिया में नहीं रहा था तो ये खुशखबरी किसके लिए होनी थी। सब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझने लगे थे। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरता रहा और वो दिन भी आ गया जिस रोज मैंने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल उमर की तरह ही दिखता था। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी और चंद दिन की उमर की मोहब्बत याद करने लगी, क्योंकि मेरा और उमर का साथ ही कितना था। मगर मेरे साथ उसकी चंद यादें ही मेरी जिंदगी गुजारने का जरिया बनी। जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो मेरे भाई अम्मी से कहने लगे, आप इसकी शादी कहीं और करवा दें। मगर मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि मैंने उमर को अपनी आंखों से कफन में नहीं देखा था। मुझे यकीन था कि उमर जिंदा होगा। फिर दिल में ये भी सोच दी कि अगर वो जिंदा है तो उसने कभी कॉल क्यों नहीं की, जबकि मेरा नंबर तो वही है। मैंने अपना फोन नंबर नहीं बदला और हमारे घर के बारे में भी उसे मालूम था। मेरी वालिदा ने भी मुझ पर बहुत जोर दिया कि दूसरी शादी कर लो। मेरी जिंदगी का कुछ नहीं मालूम। मैं अपनी वालिदा से कहने लगी, मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी और अपने बेटे की कफालत कर लूंगी। मेरा बेटा मेरे पास है, मैं इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरता रहा और मैंने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बेटे को भी साथ ही ले जाती थी। घर में उसको किसने संभालना था। जिंदगी तो अब गुजारने क्या थी, दिन गुजर रहे थे। ऐसे में मेरे बड़े भाई का ट्रांसफर हो गया। उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ। वो मुझसे कहने लगे, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं भी उनके साथ हो गई, क्योंकि छोटे दोनों भाई बिल्कुल भी नहीं पूछते थे, ये सोचते हुए कि बड़ा भाई है, कुछ तो ख्याल रखेगा। जबकि मेरे वालिदा वहीं पुराने घर में ही रहे। मैं अपने बड़े भाई के साथ नए शहर में आ गई। मेरी कौन सा सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। अब हम जिस शहर में आए वो शहर बहुत ही अच्छा था, उसके लोग भी अच्छे थे। शायद अब पुराने शहर में इतनी दर्द से भरी यादें थी, वहां पर रहना अब अच्छा नहीं लगता था। इसलिए नए शहर में नए लोग अच्छे लगने लगे। नए शहर में हालात भी कुछ बेहतर हो गए। बेहतर इस हवाले से हुए, एक तो मेरा टीचिंग में तजर्बा था और दूसरा भाई के घर के करीब ही एक प्राइवेट स्कूल था। मैंने वहां पर टीचिंग शुरू कर दी। स्कूल की मैडम बहुत ही अच्छी थी। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था, वो 4th जमात में पढ़ता था। मैडम मेरे बेटे से भी बहुत मोहब्बत करने लगी। जब उसने मेरी आप बीती सुनी तो वो मुझसे और भी ज्यादा हमदर्दी करने लगी। सारा दिन स्कूल में पढ़ाती और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दिन बहुत तेजी से गुजरने लगे, मगर इस बीच कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जिस रोज मैंने उमर को नहीं याद किया। मेरा बेटा जब भी अपने बाप के बारे में पूछता, मैं उससे यही कहती, तुम्हारे बाबा मुल्क से बाहर हैं। बल्कि मैं उससे झूठ बोलती रही। उसकी हर सालगिरह पर उससे झूठ बोलते हुए उसे अपनी तरफ से ही तोहफा दे देती और उस पर उमर का नाम लिख देती, ये कहते हुए
कि ये तुम्हारे बाप ने बाहर से भिजवाया है। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था, वो अपने बाप की कमी को बहुत महसूस करने लगा। स्कूल में टीचिंग करते हुए मुझे 5 साल गुजर गए और मेरा बेटा भी अब पहले से बड़ा हो गया। इस बीच मैडम ने भी मुझे कई बार मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो, मगर मैं उनसे हमेशा कहती मेरा दिल कहता है कि उमर जिंदा है। एक रोज मैडम ने मुझे ऑफिस में बुलवाया और मुझे शादी का कार्ड देते हुए कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरी बेटी की शादी पर जरूर आना। चूंकि मेरी मैडम से रुग़बत ज्यादा थी, इस वजह से मैं उनको चाहते हुए भी इनकार न कर पाई। शादी 1 हफ्ते बाद थी। मैं हमेशा की तरह बेवगी का लिबास पहने उदास दिल लिए, झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मैडम की बेटी की बारात वाले दिन पहुंच गई। जब बारात आई तो मैंने वहां पर उस शख्स को देखा जिसका सदियों से मुझे इंतजार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो बारातियों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उमर मेरे सामने खड़ा था। अचानक से जब उसकी मुझ पर नजर पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, जबकि मैं वहीं सख्ते की हालत में खड़ी थी। मुझे अपनी धड़कन बंद होती महसूस हुई। आज मेरा दिल जीत गया था, वो दिल जिसने हमेशा मुझे इस उम्मीद में जिंदा रखा कि उमर जिंदा है, वो किसी मोड़ पर कभी ना कभी जरूर मिलेगा। और आज वो मिल गया, मगर जाने क्यों मुझे इस तरह उसको देखकर अपने आप पर अफसोस होने लगा। और फिर जो उसने मुझसे कहा वो सुनने के बाद तो मुझे अपने आप पर शदीद गुस्सा आने लगा, क्योंकि वहां पर मेहमान ज्यादा थे। मैं उस वक्त उमर से कुछ कह ना पाई। शादी की तकरीब में बहुत मुश्किल से वहां पर सारी रसूमात के खत्म होने का इंतजार करने लगी, जबकि मैं ये भी जानती थी कि जिस अंदाज में मुझे उमर ने देखा है वो भी मुझसे जरूर बात करना चाहेगा। जो ही बारात रुखसत हुई तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लिए हॉल में से निकल ही रही थी कि वहां पर उमर हमारे ही इंतजार में खड़ा था। उमर को देखते ही मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गिरेबान पकड़ूं और उससे पूछूं वो जिंदा था, मगर वो इतने अरसे कहाँ रहा, जबकि आज भी वो एक मुर्जे की तरह ही मेरे सामने खड़ा था। शादी की तकरीब में मुझे मैडम से इतना तो मालूम हो चुका था कि उमर उनकी बेटी के ससुर का भाई है, यानी मेरे जेठ के घर में मेरी मैडम की बेटी ब्याह कर गई थी। उससे पहले कि मैं उमर से कुछ पूछती या वो मुझसे कुछ पूछता, मैंने बहाना बनाते हुए अपने बेटे को वहां से जाने के लिए कहा और खुद उमर से पूछने लगी, ये कहते हुए तुम तो बड़े बेवफा निकले, तुम जिंदा थे मगर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोला और मैं बेवकूफ तुम्हारे मरने पर भी यकीन नहीं कर पाई। इस उम्मीद के सहारे अपनी सारी जवानी गुजार दी कि तुम कभी तो लौटोगे। जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मर गए थे, मगर आज तुम्हें जिंदा यूं अपने सामने खड़ा देखकर मुझे ये यकीन तो हो गया है कि मेरा दिल सच कह रहा था। मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बात को बीच में ही काटते हुए उमर मुझसे कहने लगा, तुम ड्रामा खत्म करो। एक तो तुम मुझे उस हालत में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई और उल्टा तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। फिर वो मुझसे कहने लगा, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर वालों ने बताया था कि तुम घर में ये कहकर गई हो तुम बीमार शोहर के साथ सारी जिंदगी गुजार नहीं सकती, और वैसे भी उमर की जिंदगी का क्या पता है, आज है तो कल नहीं, ये कहकर तुम वहां से चली गई, जबकि मेरे घर वालों ने तुम्हारी बहुत मिन्नतें की। ये सुनते ही मैं उमर पर फट पड़ी, क्योंकि वो जो भी कह रहा था वो सब झूठ था। मैंने उसके लगाए गए तमाम इल्जामात का सिर्फ इतना जवाब दिया, ये सब झूठ है और तुम लोग अगर इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए? उमर को पहले तो मुझ पर यकीन नहीं आया। फिर वो मुझसे कहने लगा, हाँ, हम वो घर छोड़ कर गए थे क्योंकि हमें किसी अमल ने बताया था मेरी बीमारी इस घर को छोड़ने से ही कटेगी, और वैसे भी बड़े भाई का इस शहर में ट्रांसफर हो गया था, इसलिए वो मुझे भी लेकर यहाँ आ गए। और वैसे भी मैं उस शहर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि इस शहर में उस घर में तुमसे जुड़ी यादें जो थी। इतने में मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज दी। वो आवाज सुनते ही उमर मुझसे तंजिया लहजे में कहने लगा, ओ, तुमने एक दूसरी शादी भी कर ली, जबकि ना ही मैंने तुम्हें तलाक दी थी और ना ही मैं मरा था, तुम ये कैसे कर सकती थी? मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए उमर के सामने उसे ला खड़ा किया, ये कहते हुए, ये तुम्हारा ही बेटा है, इसको गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा अक्स नहीं? उमर ने जब बेटे की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ लपका और उसे गले से लगा लिया, क्योंकि सच में ही हमारा बेटा उमर की ही कॉपी था। फिर मैं वहां से अपने बेटे को अपने साथ कर ले आई, जबकि उमर इस बात पर बजीद था कि मैं बेटे को उसके साथ जाने दूं और खुद भी उसके साथ आऊं।
پر میں ایسا نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے بعد کئی بار عمر نے ہمارے گھر میں آ کر معافی مانگی اور یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی ہمارے گھر میں لے کر آیا، مگر میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے میں تو منحوس بیوہ کا لقب ساری عمر سنتی آئی اور میں تو اپنی آخری سانس تک تمہارا انتظار کرنے والی تھی، جبکہ تم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ عمر مجھ سے کہنے لگا اس نے 1-2 بار کوشش کی تھی، مگر تب میں ادھر سے آ گئی تھی، مگر میں جانتی تھی وہ یہ سب جھوٹ کہہ رہا تھا، کیونکہ میرے دونوں دوسرے بھائی اسی گھر میں رہتے تھے اور سب سے بڑھ کر عمر کے پاس میرا فون نمبر بھی تھا۔ عمر نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ صرف میرے طرف اس لیے آ رہا تھا کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے عمر سے کہا میرا کیا ہے، آدھی زندگی گزر گئی ہے اور آدھی باقی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹے جیسے مضبوط سہارے سے نواز دیا ہے، میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ ویسے بھی میں منحوس تھی، یہی سمجھ کر تم نے بھی اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا۔ اب تم اپنی زندگی جیو اور مجھے بھی جینے دو۔ میں اپنی ادھوری محبت کے مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر میری محبت ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد میرے بیٹے نے اپنے باپ کا منہ تک نہیں دیکھا، جبکہ میں نے اسے کئی بار کہا کہ وہ تمہارا والد ہے، تم اس سے ملتے جلتے رہا کرو، مگر میرے بیٹے نے مجھے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔